Good afternoon, children. Today we are studying about resources. In that time, we discuss about there are different types of resources are there. That is natural resource, then human-made resource, and human resource. Then we discussed about on the basis of origin, on the basis of level of development and distribution, resources can be divided. First, we want to know about the origin of the resources. On the basis of the origin of resources, resources are classified into biotic and abiotic resources. Biotic and abiotic resources. Once again, I will tell on the basis of the origin of resources, origin resources are classified into biotic and abiotic resources. On the basis of origin, resources are classified into biotic and abiotic resources. What are abiotic resources? Abiotic resources are the non-living things, and biotic are the living. Biotic living and abiotic non-living. While biotic resources are living and abiotic are non-living. Soil, rocks, and minerals are abiotic, but plants and animals are biotic resources. Biotic and abiotic resource. On the base of origin, we can classify it into two: biotic and abiotic. Abiotic are non-living, biotic are living. Example for biotic is plants and animals. Abiotic example is soils, rocks, and minerals. You can see in this picture, biotic resources are living resources. Plants and animals are biotic resources. Abiotic resources are non-living. Example here you can see rocks, soil, metals are abiotic resources. Next, we want to know about natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. Natural resources are classified based on stock into renewable and non-renewable resources. That are renewable and non. What is renewable? What is non-renewable? We want to know. Renewable resources that get renewed or replenished quickly are called renewable resources. These are the resources that we can renew it or we will get it again quickly. That is called a renewable resource. But a non-renewable resources are not like that. That are resources whose stock is limited are are called non-renewable resources. Resources whose stock is limited. If we use and if once it finish, we cannot renew it again. These are the resources we cannot renew it again. So, Shivin, I want to explain once again. Shivin, listen. Sharon also listen very carefully. So, once again, I want to tell about on the basis of the origin, resources are classified into biotic and abiotic resources. Biotic means living resources. Abiotic are non-living. Example of biotic resources are plants and animals are biotic resources. Rocks and minerals are abiotic resources. Then we are studying about renewable and non-renewable resources. Natural resources are classified based on stock into renewable and non-renewable resources. Renewable resources on the basis of stock, we can divide it into two: renewable and non-renewable resources. Renewable resources are the resources that get renewed or replenished quickly are called renewable resources. Once we use, we will get it again. But non-renewable resources are resources that stock is limited. That stock is resources whose stock is limited, and once it finish, we cannot regain it. So that is non-renewable resource. Resource whose stock is limited are called non-renewable resources.
Solar and wind energy are unlimited, so that is renewable resource. Solar and wind energy, example of renewable resources. Coal, petroleum and natural gas, these are non-renewable resource. Once this coal or petroleum or natural gas finished, we cannot replenish it quickly, so that is non-renewable resource. So renewable resources are, once again, listen very carefully, renewable resources are limited, but careless use of the same can affect their stock. Though water is renewable resource, though water is renewable resource, its shortage is a major problem. Acute shortage of water may lead to severe problems to the peoples. People will not get enough quantities of water. Lino, many happy returns of the day, Lino. Okay. So today is Lino's birthday. Okay. Okay. So here, once again, we can understand about renewable and non-renewable resources. Renewable resources that get renewed or replenished quickly are called renewable resources. Non-renewable resources that stock is limited. Once it finish, we cannot regain it again. So otherwise, we will get more time to we need more time to get it replenished. We need more time. That is not. For example, petrol. Once petrol finished, we can that stock will finish, and we need more time to get it. It means thousands of years need for getting petrol. Fossil fuel. This is a for petroleum is called a fossil fuel. So once it finished, it may take long years to regain or get. So that much time, what we will do? That is the problem. So non-renewable resources should be utilized or used very carefully. Renewable resources are limited, but careless use of the same can affect their stock. Though water is renewable resource, its shortage is a major water shortage is a major problem. Water shortage is a major problem we are facing during summer season. Summer season നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് അക്യൂട്ട് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് വാട്ടർ. വാട്ടർ ഷോർട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളമില്ലാതെ വരും. പിന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം പോലും ലഭിക്കാത്ത ഒരു സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ടാങ്ക് വാട്ടറും പലപ്പോഴും പിന്നെ ബോർവെൽ വാട്ടർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാട്ടറിലേക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ചിലപ്പം വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടതായിട്ടും വരും. അപ്പോൾ ഇത് കെയർഫുൾ യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ. നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. വി വിൽ നോട്ട് സ്പോയിൽ വാട്ടർ. അപ്പം വാട്ടർ നമ്മൾ കൺസേർവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ്. അതർവൈസ് വി ഹാവ് ടു സഫർ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരും. So once again I will discuss. Listen very carefully. Renewable resources are unlimited, but careless use of the same can affect their stocks. Renewable resources എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിൻഡ് എനർജി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോളാർ എനർജി. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ റെക്ലെസ്ലി വി യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ, ജുഡീഷ്യസ്ലി ചിന്തിക്കാതെ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലവർലി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ലെവൽ ഗോ ഡൗൺ ആവും, വാട്ടർ കിട്ടാതെ വരും. ദോ വാട്ടർ ഈസ് എ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ്, ഇറ്റ് ഷോർട്ടേജ് ഈസ് എ മേജർ പ്രോബ്ലം. ഷോർട്ടേജ് വാട്ടർ ഷോർട്ടേജ് മേ ഒക്കർ. Non-renewable resource, these non-renewable resource once exhausted means once finished, will take thousands years to replenish. അത് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന്. ഉദാഹരണത്തിന് പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ആണ്. ഫോസിൽസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പെട്രോളിയം എക്സ്ട്രാക്ട് ആവുന്നത്. തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് വേണം ഫോസിൽ നിന്ന് ഫ്യൂലായി മാറാൻ. ഫ്യൂലായ പെട്രോളൊക്കെ ആയി, ആദ്യം ക്രൂഡ് ഓയിലാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ റിഫൈനറീസ് വഴിയിട്ട് പിന്നെ അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് പല ഘടകങ്ങളായി കെറോസിന്,
പെട്രോള്, ഡീസൽ, അങ്ങനെ പല രീതിയിലേക്ക് വരും. അപ്പോഴങ്ങനെ വരുന്ന പെട്രോൾ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പെട്രോൾ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ ഫിനിഷ് ആവും. വൺസ് പെട്രോൾ വിൽ ഫിനിഷ്, എന്ത് സംഭവിക്കും? 1000 years വേണം നമ്മളെ വീണ്ടും പെട്രോൾ ആയി വരാൻ. അത്രയും നാൾ 1000 years എന്നത് നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചെയ്ത് പോകും. അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. therefore such resources are considered as non renewable. അതുകൊണ്ട് ആ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആണ്. സോ വൈസ്ലി ഓർ ജുഡീഷ്യസ്ലി വി യൂസ് ദീസ് റിസോഴ്സ്. വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം, വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കരുത്. വീട്ടിൽ 4-5 വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ 4-5 വാഹനം എടുത്ത് ഓരോരുത്തർ ഇറങ്ങിപ്പോകും. ഓരോരുത്തരും ഓരോ വാഹനം ഓരോ സമയത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാതെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു വാഹനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്രോൾ അത്ര സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So therefore such resources are considered as non-renewable and we use it very carefully. വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് റിസോഴ്സസ്. ഈ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ, അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ റിസോഴ്സ് വേസ്റ്റ് ആക്കരുത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പേരൻസ് നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ സഹിതം, ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല, എന്നെയും സഹിതമാണ് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്യാതെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വരും, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ വെളിയിലേക്ക് പോകും. വെളിയിൽ അവരോട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി വരുന്ന 1/2 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ആ 1 മണിക്കൂർ ഫാൻ വെറുതെ കിടന്ന് കറങ്ങും. അപ്പോൾ അത്രയും എനർജി കൺസർവേഷൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മൾ എനർജി സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു, സേവ് എനർജി. അപ്പോൾ ആ സേവ് എനർജി എന്നുള്ള സംഭവം വിട്ടുപോയി, നമ്മളതങ്ങ് വിട്ടുപോയി. അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ പേരൻസ് പറയുന്നത്, മോനെ ആ ഫാൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത്, നീ ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഫാൻ പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എല്ലാ റിസോഴ്സസിനെയും കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് ഇത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഫിനിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് ഇത് കിട്ടാതെ വരും. അതിനെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യണം, സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ റിസോഴ്സ് എല്ലാം ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് കൊടുക്കും. നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയോ അതേപോലെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് കൊടുക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്ട് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഘടകമാണ് കൺസർവേഷൻ, അതായത് റിസോഴ്സിനെ നമ്മൾ കൺസർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കും, നമ്മൾ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് എബിയോട്ടിക് പഠിച്ചു. അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് യുബിക്വിറ്റസ് ആൻഡ് ലോക്കലൈസ്ഡ് റിസോഴ്സസ്. യുബിക്വിറ്റസ് ആൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. യുബിക്വിറ്റസ് ഹ്യൂമനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെരി ഗുഡ് ഷിബിൻ. സോ ഹിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്, അൽദിയക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ. സംശയമുണ്ട്? അൽദിയക്ക് സംശയം ഉണ്ടോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ. അല്ല, വെറുതെ കൈ ഉയർത്തിയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ അൽദിയ. ഓക്കെ അൽദിയ. സോ ഇവിടെ യുബിക്വിറ്റസ് ആൻഡ് ലോക്കലൈസ്ഡ് റിസോഴ്സസ്. യുബിക്വിറ്റസ് എന്താണ്? ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു യുബിക്വിറ്റസ് ആൻഡ് ലോക്കലൈസ്. യുബിക്വിറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് യുബിക്വിറ്റസ്, ലോക്കലൈസ്ഡ്. എന്താണ് യുബിക്വിറ്റസ്? യുബിക്വിറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസോഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഫൗണ്ട് എവരിവെയർ. നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പറ്റുന്ന റിസോഴ്സസിനെയാണ് യുബിക്വിറ്റസ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. യുബിക്വിറ്റസ് റിസോഴ്സസ് ഉദാഹരണമാണ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും വി ഫീൽ ദ പ്രസൻസ്, നമുക്ക് പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഘടകമാണ്. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഘടകം എയർ ആണ്. അപ്പോൾ എയർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യ ജീവിതം മനുഷ്യനല്ല, മൃഗങ്ങൾക്കും ആർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഭൂമിയിൽ ഒന്നിനും തന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഘടകമാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. റിസോഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഫൗണ്ട് എവരിവെയർ, അത് യുബിക്വിറ്റസ് ആണ്. യുബിക്വിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ആർ ഫൗണ്ട് എവരിവെയർ ആർ കാൾഡ് യുബിക്വിറ്റസ്. യുബിക്വിറ്റസ് ദാറ്റ് ആർ ദ റിസോഴ്സ് ദാറ്റ് ഫൗണ്ട് എവരിവെയർ. എയർ. ഓക്കെ, എയറിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നും പറയാം. കാരണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് എയർ ഉള്ളത്. എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ? എ തിൻ ലെയർ ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് സറൗണ്ട്സ് ദ എർത്ത്. എവരിവെയർ, യെസ്, എവരിവെയർ, എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കാണാം. എ തിൻ ലെയർ ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് സറൗണ്ട്സ് ദ എർത്ത്. ഭൂമിയെ ചുറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു ആവരണമാണ് എയർ. അത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായത് ഭൂമിയിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. മറ്റൊരു പ്ലാനറ്റിനും ഇല്ലാത്ത ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ലിവിങ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ലിവിങ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലാനറ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എയറിന്റെ സാമീപ്യമുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ അവർ എർത്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി കോൾ എർത്ത് ആസ് ദ ഓൺലി ലിവിങ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. റിസോഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഫൗണ്ട് എവരിവെയർ ആർ കാൾഡ് യുബിക്വിറ്റസ്. യുബിക്വിറ്റസ് എന്താണ്? എല്ലായിടത്തും കാണാം. അതിന്റെ ഉദാഹരണം എയർ. റിസോഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഫൗണ്ട് ഓൺലി ഇൻ സർട്ടൻ പ്ലേസസ്. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് റിസോഴ്സ്. Once again I will explain. I want to complete this localized resource. After completing the localized resource explanation, once again I will revise. That time you can understand everything. Okay. So the localized means that resource that are found only in certain places. Localized എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം that are local. It can be found in locality, in a particular locality. അവിടെ localized എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം resources that are found only in certain places, that is locality. Certain places are called localized resource. അതാണ് localized resources. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന റിസോഴ്സ് ആണ് ലോക്കലൈസ്ഡ് റിസോഴ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അയൺ ആൻഡ് കോപ്പർ, അതൊരു ലോക്കലൈസ്ഡ് റിസോഴ്സ് ആണ്. എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് അയൺ ആൻഡ് കോപ്പർ കാണുന്നില്ല. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമേ അയൺ ആൻഡ് കോപ്പർ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളൂ. കോപ്പർ ഡിപ്പോസിറ്റും അയൺ ഡിപ്പോസിറ്റും എല്ലായിടത്തും ഒന്നുമില്ല. കുറെ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമേ അയൺ ആൻഡ് കോള് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളൂ. എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ഈ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അയൺ ആൻഡ് കോപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ലോക്കലൈസ്ഡ് റിസോഴ്സ് ആണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാനിപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കുക. അതായത് റിസോഴ്സസ് ആർ ജനറലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു നാച്ചുറൽ, ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്. യെസ്, resources are generally classified into natural, human made and human. Natural resource that are drawn from nature or we get from nature and used without much modification are called natural resources. Otherwise we can say the free gift of nature. Free gift of nature resource. These resources are the free gift of nature. പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് natural resource എന്ന്. Natural resources are classified into different groups depending upon their level of development, use, origin, stock and distribution. On the basis of their development and use, resources can be classified into two, that is biotic and abiotic. Biotic and abiotic resources. Biotic means that having life. Abiotic without life. Biotic are living resources. Abiotic are non-living resources. Next, we on the basis of stock, natural resources are classified based on stock into renewable and non-renewable resources. Renewable resources are the resources that can be renewed or replenished quickly. Non-renewable resources are the resources that we cannot regain it. It may take thousands. For example, petroleum. Once it finish, we take thousands years to regain. That much years how we will live. So we will use it very judiciously or very cleverly use these kinds of resources. Resource conservation is very an important aspect. Renewable resources are unlimited, but careless use of the same can affect their stock. Though water is a renewable resource, its shortage is a major problem. Non-renewable resources are resources once it exhausted will take thousands of years to replenish. Therefore, such resources are considered as non-renewable resources. Ubiquitous and localized. On the basis of distribution, we can divide the resources into two, ubiquitous and localized resources. Ubiquitous resources are the resources that are found everywhere, are called ubiquitous resources. For example, air. Then localized resources are resources that are found only in certain places, are called localized resources. How are natural? Next, this much I hope that you understood this much. You understood, I think. Any doubt? If you have any doubt, you just type it.
so that I can see. Yes. Okay, Abhinanth, no doubt. Okay, okay, good. So once again, listen very carefully. Okay, Alan Isaac. Okay. So next we discussed about the different resources. Then on the basis of origin, on the basis of level of development, on the basis of distribution, we divide that resources. That is actual resource, a potential resource, then biotic, then abiotic, then renewable, then non-renewable, then ubiquitous resource and localized resources. This much we studied and we learn it very clearly. Next we want to know about the next we are studying about human made resources. This much we understood. Okay. Next Ashin. Okay, Ashin Bagia. Okay. So next we are going to study about human made resource, which is the most important resource, human resource. And the second resource is human made resources. Resources, you can see on the basis, natural resources are distribution can be based on terrain, climate and altitude. Terrain, അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല റിസോഴ്സസ് ലഭിക്കുന്നത്. നല്ല കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റിസോഴ്സ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ലഭിക്കും. ടെറൈൻ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് കുറവായിരിക്കും. ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് ഉയരവും കൊടുമുടിയും മറ്റ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ചാണെങ്കിലും റിസോഴ്സസിന് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാകും. അപ്പോൾ റിസോഴ്സസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ബാധിക്കുന്ന 3 ഘടകങ്ങളാണ് ടെറൈൻ, ക്ലൈമറ്റ്, ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. ഫേവറബിൾ ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ റിസോഴ്സ് കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. ടെറൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും റിസോഴ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡും പ്രധാന ഘടകമാണ് നമ്മളുടെ റിസോഴ്സിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. ആ 3 ഘടകങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പേരൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറുകൾ, അത് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സ് ആണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ, കാറുകൾ, അതേപോലെ നമ്മളെ ബ്രിഡ്ജസ്, പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്, നമ്മുടെ വീട്, ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പേരൻസ് ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെയൊക്കെ പ്ലാൻ വരച്ചതും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തൊക്കെ അവരായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സാണ്. ഒരു വളരെ അവരുടെ സ്കില്ലും ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് അവരുടെ പിന്നെ ഇതനുസരിച്ചാണ് അവർ പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് വീടുകൾ പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്രോപ്പർലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്. നല്ല രീതിയിൽ അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് അതിനനുസരിച്ച് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് അവരുടെ നോളജും അവരുടെ സ്കില്ലും ഉപയോഗിച്ച് അവർ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭവനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? യൂട്ടിലൈസ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് വെരി പ്രോപ്പർലി. അങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി അവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ആണ്. ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്കില്ല് നോളജും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പണിയുന്നതിന് അതാണ് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അത് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിയത്. Some natural substance become resource when their original form is changed. Original form change കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നാച്ചുറൽ സബ്സ്റ്റൻസിന് അത് പിന്നെ ഒരു ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും. പല കല്ലുകളും, ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന പല കല്ലുകളും വളരെ പ്രീഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കല്ല് വെറും ഒരു കല്ലായിട്ടിരിക്കുന്ന കല്ല് അതിന് ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അതിനെയൊക്കെ അത് ഷാർപ്പൺ ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് അത് നല്ല രീതിയിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത് പ്രീഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. പല പ്രീഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ്. അത് പക്ഷെ അത് നല്ല രീതിയിൽ അത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രീഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് ആയിട്ട് മാറും.
അതേപോലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കിടക്കുന്ന ഓയിലാണ്. അതിനെ ഓയിൽ റിഫൈനറീസ് വെച്ച് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് നല്ലൊരു പെറോസിനും പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കുള്ള ഇതാക്കി മാറ്റും. അപ്പം മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയാണ്, മനുഷ്യന്റെ ടെക്നോളജിയാണ് അവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് പണിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അവരുടെ സ്കില്ലും ടെക്നോളജിയും അവരുടെ നോളജും വെച്ചിട്ട് അവരത് കഠിനമായിട്ട് പണിഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട് കിട്ടിയത്. നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന കാറ് പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പണിഞ്ഞതാണ് അല്ലേ? കാർ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പണിഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ കാറ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആഷനായാലും അഭിനന്ദായാലും ഇവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, അത് ആപ്പ് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അറിയാം. അപ്പം അത് ഓരോരുത്തരെയും വാച്ച് ചെയ്യുകയും വാണിംഗ് തരികയും, അതിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്ത പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് 8-ൻ്റെയാണ് പേരൻസ് മീറ്റിംഗ്. ആ പേരൻസ് മീറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ സംഭവങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എവിഡൻസ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട്, റെക്കോർഡഡ് ആണ്, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിയാനും നോക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പബ്ജിയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇന്ന് പ്രൈവറ്റായിട്ട് കളിക്കാൻ പ്രൈവറ്റ്ലി നിന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള വേല കാണിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. ഇതെല്ലാം പിടി വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ സാറേ അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും വരരുത്. ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? ആശനും പിന്നെ അഭിനന്ദും എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. ഓക്കെ, വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സസ്. പീപ്പിൾ യൂസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ടു മേക്ക് ബിൽഡിങ്സ്, ബ്രിഡ്ജസ്, റോഡ്സ്, മെഷീനറി, വെഹിക്കിൾസ് വിച്ച് ആർ നോൺ ആസ് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സസ്. ഇതിനെയല്ല ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനൊരു പേര് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഇന്ന ആൾ ചെയ്തെന്ന് പറയാനൊന്നും അല്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നല്ല, ആരും ചെയ്യരുത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് പ്രൈവറ്റ് ചാറ്റിനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇന്നാൾ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, ചെയ്യത്തില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പക്ഷെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ പീപ്പിൾ യൂസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ടു മേക്ക് ബിൽഡിങ്സ്, ബ്രിഡ്ജസ്, റോഡ്സ്, മെഷീനറി, വെഹിക്കിൾസ് വിച്ച് ആർ നോൺ ആസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്. അതിനെയാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Ashin, okay, now listen. So human-made resources are the resources the human beings that they produce certain things. They construct certain buildings, roads, etc. Who construct all these things? Human beings. So that is human-made resources. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, and vehicles, which are known as human-made resources. What are human-made resources? People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, and vehicles, which are known as human-made resources. So technology is also a human-made resource. I told you before itself. I told you that technology is also a human-made resource. മനുഷ്യന്റെ സ്കില്ലും നോളജ് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ആവൂ. അങ്ങനെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു is a human-made resource. Technology is also a human-made resource. ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ്. അതൊരു human-made resource ആണ് ടെക്നോളജി. So people use natural resources to make human-made resources. Next, we are studying about the human resources. First, we studied about natural resources and the different types of natural resources. Then we discussed about human-made resource, and last we are discussing about human resource. Technology is considered as a human-made resource. Next, we are studying about human resource. That is the most important resource. All people, including you and me, നിങ്ങളും
ഞാനും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും റിസോഴ്സസ് ആണ്. പീപ്പിൾ ആർ ഹ്യൂമൻ